जय माँ श्री अरविंद। यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय दुख भोग और आनंद, स्पंदन और प्रतिक्रिया। दुख भोग और आनंद, स्पंदन और प्रतिक्रिया, यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते बरगढ़ चित्त भाई चित्तरंजन साहू को अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामयी दिव्यजन श्रीमा एवं परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति जनाऊँगी। ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त मातृप्रेम अपा भाई को मोर सादर सप्रेम नमस्कार। समस्त माँ कृपा भिक्षा करुछि। माँ का पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज आलोच्य प्रसंग भीतर को जिबा। आज जो प्रसंग रही दुख भोग और आनंद, स्पंदन और प्रतिक्रिया, अर्थात आमर जीवन रे जावतीय सुख दुख जहाँ आम अनुभव करू एगुड़ाक गोटे गोटे भाइब्रेशन, गोटे गोटे स्पंदन। स्पंदन गुड़िक निजस्व भाव रे केबे सुख बा दुखर कारण ही नथांती। स्पंदन माने स्पंदन, गोटे गोटे भाइब्रेशन, गोटे कंपन। ता प्रति आमे जे भली प्रतिक्रिया देखाऊ आमर चेतनागत स्थिति अनुसार, आमर पूर्व प्रस्तुति अनुसार, से अनुसार आमे ताकू सुख बा दुख बोली नाम दो। यही कथा माँ एठी बुझाइबाकू चाहिछंती। प्रकृत रे स्पंदन गुड़िक बा कंपन गुड़िक आपणा छाए आम पई सुख बा दुख आनी दियंते नाही। आमे जो भली भाव रे सेमानकू रेस्पोंड करू, प्रतिक्रिया देखाऊ, से अनुसार से माने आम पई सुख बा दुखर रूप नहीं थांती, बा से भली भाव रे से माने आम चेतना रे अनुभूत होंती, प्रतीयमान होंती। ए प्रसंग रे आमे मांकर एवं श्रीमंकर वाणी को आधार करी किछि अध्ययन करिबा। आमर दैनंदिन जीवन बंचिबारे एवं आमर जोग साधनार धारा को आउ टिके अधिक स्पष्टतर करिबारे आमर साधना रे यह निश्चित भाव रे किछि परिमाण अंततः सहायक हो बोली मोर विश्वास। मुख्यतः में मांकर वाणी को आधार करी आज आलोचना आरंभ करिबा। माँ कहउछंती जे कौनसी विषय बा घटना को आमे जो भली भाव रे ग्रहण करू बा ता प्रति आमर जो भली भाव रे प्रतिक्रिया देखाऊ ताहा निर्धारित होई थाए आमे चेतनार क्यों स्थिति रे रही थाऊ सेतेबेले ता उपरे। अर्थात आमर चेतनार स्थिति अनुଯାयी आमे कौनसी विषय बा घटना प्रति प्रतिक्रिया देखाऊ। से समान घटना प्रति आमे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देखै परिबा भिन्न भिन्न समय रे आमर चेतनागत स्थिति अनुसार। एवं से अनुसार आमे घटनाटी को सौभाग्य बा दुर्भाग्य बोली कहू, सुखकर बा दुखकर बोली कहू। तेणु घटना गुड़िक गुरुत्वपूर्ण नुहे, आमे चेतनार जो स्थिति रे थाऊ सेटा होछि गुरुत्वपूर्ण। आमे कहू जीवन रे सुख दुख मिसिकिरी थाए, हस कांद भराई जीवन कहीकरी आमे संतुष्ट हो जाऊ एवं ग्रहण कर नौ जीवन में किसी दुख आसो कि सुख आसो।
ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖମୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା। ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅନୁଗାମୀ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁସରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତକ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ। ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିକରି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆମେ ଆଇଦର ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ଆମର ଧାରଣାକୁ ଧରିବା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତ ସାଧକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖଟା ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଘଟଣା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁଖକର ହଉ ବା ଦୁଃଖକର ହଉ, କଷ୍ଟକର ହଉ ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉ, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ବରେଣ୍ୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯାବତୀୟ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ଇଂରେଜ ସରକାରର ଚାପ, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଅଜସ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିକରି ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ, ଏ ବିଶ୍ୱଟା ମଧୁମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି। ସେଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କମ୍ପନ, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସାଧନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବଟି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଧରାଯାଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ମତେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାର ଅଛି, ସେ ଖରା ବି ସେତେବେଳେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି କରି ମୁଁ ଆସିବି, କାରଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ, ହୋମ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାସରେ ଯେତେ ସୁଖକର ପରିବେଶ ମିଳିଥାଉ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଯେତେ ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟା, ଯାବତୀୟ ସୁବିଧାର ସାହାଯ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଅନୁଭବ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁଖୀ ହେଇନପାରେ। ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟା ହୁଏତ ଟିକେ ଆରାମ ଆଣି ଦେଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନିଦ୍ରାଟେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଥଚ ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାଟିଏ ଜମି ଉପରେ ଭୂମି ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେଇକରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ନିଦ୍ରାଟେ ହବ, ତାହା କୌଣସି ସୁକୋମଳ ଫେନେଳ ଶଯ୍ୟା ଆଣିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। এই ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ମାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ, ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ୟାର ସାକ୍ଷୀ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥାଏ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ଜନନୀ ମାନେ, ମା ମାନେ। ଏଇଟା ଭାବିକରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ସେଟା ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲେଇ ଦଉଛି। ସେଟା ତ ଗଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା। ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କାହାକୁ କାଖେଇଥିବ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝୁଲାମୁଣି କରି ଧରିଥିବ, କାହାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଥିବ। ଚାରିଟା ଛୁଆକୁ ବୋହିକରି ଗୋଟେ ମା ବାଟ ଚାଲୁଥିବ, କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେ କି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି? ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନରେ ପରିବାରଟା ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି। କେହି ବାପା ମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଆଗ କାଳରେ 10-12ଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ମା ମାନେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହସି ହସି। କେବେ କେବେ କୌଣସି ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବ ଅଛି, ଆପଣାର ବୋଧ, ଯୋଉ ମମତା, ସେଟା କୁହାଯାଏ ମମତା। ଯୋଉଠି ମମତା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣାର ବୋଧ ଅଛି, ସେଠି କଷ୍ଟ କାହିଁ? ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ଧରାଯାଉ ଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ବା କର୍ମ କରୁଛି, କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଛି, ବୃତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ କାମ ଦିଆହଉଛି, ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅଥଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଘର, ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ କାହିଁ ତ ବୋଝ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା, ସାଧନା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମନୋଭାବ ଉପରେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ଆପଣାର ବୋଧଟି ଯୋଉଠି ଆସିଯାଏ, ସେଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପର ଭାବଟି ଥାଏ, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପରର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି ଲାଗେ, ବହୁତ ଭାରି ଲାଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର କଥା। ସାଧକ, ଯେ ସଚେତନ ସାଧକ, ସିଏ ଏକଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏଠି କିଏ ନିଜର କିଏ ପରର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, କିଏ ପର? ତେଣୁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ, କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ପରର ବୋଲି କହିବି?
ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଜଣେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ଗଭୀରତାକୁ ମା ଆମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରିବା, ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପନ ଆମ ପାଇଁ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଆମର ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିବ, ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବ ଯେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟି ସୁଦୃଢ ରହିଥିଲେ ବା ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଭଳି ଯେକୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଭଳି ମନେ ହେଇପାରେ। ଉପକଥାଟି ହେଉଛି ମୀରାବାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ରାଜକୁମାରୀ ମୀରାବାଇ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଦୁଇ ମାଉସୀ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ତାଙ୍କ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର। ଥରେ ମୀରାବାଇ ଯାଇକରି ସାନ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ। ମଉସା ମାଉସୀ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭରେ ଝିଅଟିର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଭାରି ଦାନୀ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର ଖୋଲା। ପୁଣି ମଉସାଙ୍କ ଘର ଆଗ ଦେଇ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଘର ଆଗ ଦେଇକରି ଯାଉଥାଏ, ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାକୁ ଡକେଇ ଆଣିବେ। ଅତିଥି ଭବନରେ ତାର ବିଶ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ମୀରାବାଇଙ୍କ ମଉସା। ମୀରାବାଇ ଏଟା ଦେଖିକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକରି ଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବିଦାୟ ନେବା କଥା, ସେଦିନ ସାନ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ଝିଅ, ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ କରୁଣା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଦୟ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ତ ଏମିତି ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା ମୋ ପାଇଁ କହିକରି ସେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ମୀରାବାଇ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ପଡିଲା। ସେଠି ଯାଇକରି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ବଡ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ବୋହୂ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାବତୀ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୀରାବାଇଙ୍କର ବଡ ମଉସା,
ସେ ଖାଲି କୃପଣ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ମୀରାବାଈଙ୍କ ମାଉସୀ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ, ସେ ଭୀଷଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଅକଥ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ହାତ ଉଞ୍ଚେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ ମାଉସୀ ଏକାନ୍ତରେ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକିରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୀରା ବିଦାୟ ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ବଡ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇକରି କହିଲେ, ଝିଅ ଦେଖୁଛୁ ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କେତେ କରୁଣା। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଲେ କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ଯିଏକି ମୋତେ ଏମିତି ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଚେତନା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭୁଲି ନଯାଏ। ଏଠି ବଡ଼ କରୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ କହିକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି। ଏଇଟା ଶୁଣିକରି ମୀରାବାଈଙ୍କର ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ। ସେ ବୁଝିଲେ ବଡ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଭାଗ୍ୟବତୀ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭଗବତ ଆରାଧନାର ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଜୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଏଇଟା। ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଉପକଥା ଶତକରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। କେତେ ମାର୍ମିକ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇନଯିବ। ମୀରାବାଈଙ୍କର ଏଇ ଗଳ୍ପ, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମର ମନୋଭାବଟି ବା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମର ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥାଟି ଯଥାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଆମର ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଅନୁପାତରେ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଚେତନା ଯେତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହବ, ସିଏ ସେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡାକ ଖୋଜୁଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟି ପଥର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଚିରନ୍ତନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି ମାଙ୍କର, ନିଷ୍ଠାହୀନତା ଓ ଅସୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଚେତନା ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ, ମୁଁ ସେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ରହିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଧାଡି ଅଛି, whenever you feel unhappy, right below it, I am not sincere। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାବାନ ନୁହଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାବାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ
ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ହୃଦୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି? ମୋ ପାଇଁ ତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ଯଦି ମତେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଶୁଭ ଦେଖାଯାଉଛି, କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଆରେ ଆରେ ମୋର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କୋଉଠି, ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଖସି ପଡିଲି, ମୁଁ କୁଆଡେ ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ମନୋଭାବ ଯଥାର୍ଥ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ଚେତନା ଓତପ୍ରୋତ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟି ମୋ ଭିତରୁ ଝରି ପଡିବ। ମୁଁ କହିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଦୟା ଅନନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାବୁଥିବା ଯେ ଭଗବାନ ମତେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନା, ଗୋଟେ ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରିନେବି ହରସେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କଣ ସୁଖ ବି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ଦିଅନ୍ତି? ଭଗବାନ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ରାଧା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଅବତାର, ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ ପରଫେକ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଉଜ୍ଜଳତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। କେବଳ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଚେତନା। ରାଧା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଚେତନା। ଏବଂ ଯିଏ ବି ସାଧନା କ୍ରମରେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ସେ ରାଧାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଚେତନାର, ସେ ହେଉଛି ରାଧା। ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ, ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମତା। ତେଣୁ ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ? ଯିଏ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ମା ଯୋଉ ଆମକୁ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, be simple, be happy always, remain quiet, do your work as well as you can, and keep yourself always open towards me। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯାହା ମା ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି be happy always, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ।
ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରୁହ। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅବସ୍ଥାଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଚେତନା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଉଠି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଯଦି ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଯୋଉଟା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ଆମର ଚେତନାର ଯୋଉଟା ସ୍ୱଧର୍ମ, ଆମେ କିଛି ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ବିକୃତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିକୃତି। ଯେହେତୁ ବିକୃତି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ, ଚେତନାର ସଂକୋଚନର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ, ଆମେ ତାର ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଏବଂ ସେ ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ଯୋଗୀ ମାନେ ଏ ଆନନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଏ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ମହାଭାରତ କାହାଣୀରେ, ଭାଗବତରେ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, କେବେ ଉତ୍କଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ, କେବେ ଶୋକାଗ୍ରସ୍ତ, ମହାଗ୍ରସ୍ତ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କେବେ ପଢିଛୁ କି? ସେ ସଦା ଆନନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ସଙ୍କଟଜନକ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବିକଟ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଭୟାନକ ହେଇଥାଉ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀରୁ ସୀମିତ ହାସ୍ୟଟି କେବେ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ। ସୀମିତ ହାସ୍ୟଟି କେହି କେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବ। ଦୁଃଖ ବା ନିରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସଜାଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଏ ତ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ଆମେ ଅସଲ ସ୍ଥିତିରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁଃଖଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ। ସେଟା ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଠିକ ସ୍ଥିତିରୁ, ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ହରେଇ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ହରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଚେତନ ହେଇକରି ନିଜର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସଜାଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମା ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏପରି ନିବିଡ଼ତାର ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଲାଗି ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ତା ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର ଦେଇ ବୁଝିବା ସକାଶେ ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଇଲାବୋରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ବସିଲେ ତାର କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ହେବା ତାହା ଗୋଟେ ମତାମତ, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ଡଗମାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ।
କାହାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲା ଭଳି ମନେ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧନା ସାଧକ ଜନଚିତ ନିୟମାବଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଗମାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହରେଇ ଦିଏ। ସେଥିରେ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହେ, ନା ତାର ଆତ୍ମାଟା ରହେ, କେବଳ ଖୋଳଟା ପଡି ରହେ। ଏବଂ ସେଇଟା ଜଣେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚେତନାଗତ ଭାବଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଭାବଟି ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ଉପରେ ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି କେବଳ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନ। ଆହୁରି ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆମେ କହିବା ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ। ତେଣୁ କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହବ, ଯଦି ମୋର ମନୋଭାବଟି ଠିକ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହେଇକି ନିବିଡ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଲିଙ୍ଗନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବାହୁବେଷ୍ଟନରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଯଦି ମତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଶରୀରକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ରହୁଛି। ସେ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ମତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜୋରରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣାର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତା ଲାଗି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ଯାହା ଆଗରୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଠିକ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସେଟା ଆଣିଦେବ ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗୁଥିଲା ବା ସୁଖଦାୟକ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ସବୁ ଘଟଣା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳନ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ ସଚେତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି। ତେଣୁ ସାଧକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାର ପରିଣାମ। ମା ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ଯେକୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇବା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ରୂପ ନେଇକି ଆସିବ। ଏବଂ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଉ ତା ଉପରେ। ସେ ସମାନ ଘଟଣା କାହାରି ପାଇଁ ସୁଖକର ହେଇପାରେ, କାହାରି ପାଇଁ ଦୁଃଖକର ହେଇପାରେ। ଏପରିକି ସେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାହା ତା ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦର ହେତୁ ହେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ତା ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇପାରେ।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କୌଣସି ଘଟଣା ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେଟା ସେଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ମା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟିରେ ହିଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାସ୍ କେବଳ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସଫଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳହ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ, ଲଢେଇ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ, ଦୁଃଖ ରହିଥିବାର, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାର ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ସବୁ କିଛି ଭାରି ଚମତ୍କାର, ସୌସମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ମଧୁମୟ ଓ ସୁଖକର ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେପରି କରିପାରୁଛି ସେମାନେ ସେପରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର କାରଣଟି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା। ସକଳ ସଂକଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ମାତୃଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଅବାଧରେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦଉ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା। ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆମର ଚେତନାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଯେମିତି ମୋ ଠାରୁ ଏ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଛଡେଇ ନେଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନ ରହିବି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାନ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଦାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚେତନାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଉ। ଏଇଟା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆମର ଚେତନା ଆଲୋକିତ ହଉ, ମାଙ୍କର ବାଣୀର ମର୍ମ ଆମର ଚେତନାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଉ, ଆମକୁ ସାଧନା ପଥରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରାଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିରାମ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା